आज हाम्रो विषय आज हाम्रो टपिक छ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 जसलाई छोटोमा बाफिया 2073 भनिन्छ। बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 बाफिया 73। बैंकिङ अफेन्स एन्ड पनिशमेन्ट एक्टको सबै विषय हामी छलफल गरेका छौँ र अब्जेक्टिभ पनि हिजो हामी जे फ्याक्टरहरू छलफल गरेका छौँ तिनै फ्याक्टरबाट अब्जेक्टिभ पोइन्टहरु आउँछ। ओके, यो बाफिया बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 2074 2074 110 मा यसलाई पब्लिस गरिएको 74/1/10 मा यसलाई पब्लिस गरिएको र बाफियामा 14 वटा च्याप्टर छन्, 134 वटा सेक्सन छ र एउटा अनुसूची छ। बैंकिङ अफेन्स एन्ड पनिशमेन्ट एक्ट सक्यो। आज बाफिया यसमा 14 वटा च्याप्टर, 134 वटा सेक्सन र एउटा अनुसूची। बाफियामा कति के छन् यो स्ट्रक्चर आयो। बाफिया 73 ले बाफिया 63 लाई खारेज गरेर बनाइएको। बाफिया 73 इज रिपेल टु बाफिया 63। यसले बाफिया 63 लाई हटायो अनि यो कानुन बनाएको हो, संशोधन होइन, नयाँ हो। 75/11/19 मा बाफियामा दफा 39 क भनेर एउटा नयाँ व्यवस्था थपिएको छ। 39 क 75/11/19 मा थपिएको छ। त्यहाँ थपिएको व्यवस्था भनेको provisions relating to province level bank and financial institutions means management and operation of province level bank and financial institution, providing license for province level bank and financial institution. Related provisions are added in section 39A at the time of 75/11/19. यो पछि थप दिएको विषय हो। यो कहिले आयो के आयो भन्ने तथ्यहरू भयो। यो भइसकेपछि अब बाफियाबाट यसका इस्युहरू बनाउँदै हामी छलफल गर्दै जानुपर्छ। त फर्स्ट कहिले आयो यो कानुन भन्ने विषय भयो भने अब यसमा हेर्नुपर्ने अर्को मेजर पोइन्ट भनेको अब्जेक्टिभ्स अथवा र्यासनल or significance or importance of BAFIA 73. यसलाई क्वेसन के हुन सक्छ भन्दा what are the significance or objectives of BAFIA 73? यो क्वेसन हुन सक्यो। What are the objectives of Bank and Financial Institution Act 2073? This is the question. यदि यो क्वेसन आयो भने बाफियाको उद्देश्य तथा महत्त्व के हो लेख्नुस् भन्ने क्वेसन आयो भने यी बुदाहरू हामी पोइन्ट आउट गरिदिनु पर्छ। के हो त यसको सिग्निफिकेन्स, के हो त यसको इम्पोर्टेन्स, के हो त यसको अब्जेक्टिभ्स। यसको अब्जेक्टिभहरूलाई हामी यसरी हेर्न सक्छौं। Mostly objectives are based on preamble of act and we should make the point or bullets from preamble and based on the provision of law. According to the preamble and provision of BAFIA 2073, we can draw these points as an objective of this act. So the objective of BAFIA 73 are one, to make the necessary legal provision for establishment, operation, management, and up to liquidation of bank and financial institution. It means it has the provisions for bank and establishment of bank and financial institutions, how to establish. It has the provision how to operate bank and financial institution. It has the provision for the management provision of bank and financial institution like BOD and other. It has the provisions relating to regulation like licensing and other. It has the provision of inspection and supervision for regulation process. And it means up to liquidation, all the provisions for bank and financial institutions
are defined in this law. So the first and major objective of BAFIA is to make the legal provisions for the establishment, operation, management, regulation, and inspection or supervision of bank and financial institutions in Nepal. This is first objective. Second one is to promote the trust of general public in the overall banking and financial system of country. It means our banking system are not only our in global arena, the fundamental principle of banking is always banking businesses are based on the public trust. Public trust is the primary principle, primary ground. If there is no public trust, banking business is not possible and bank and financial institution cannot take growth. So public confidence or public trust is required. And to promote it, another objective of this act, बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाउने, यो अर्को अब्जेक्टिभ हो। बैंकप्रति जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, किनकि विश्वासमा आधारित व्यवसाय हो। तेस्रो, टु प्रोभाइड क्वालिटी एन्ड रिलायबल बैंकिङ, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने, अर्को अब्जेक्टिभ। कसरी त भन्दा by using or by promoting healthy competition among the bank and financial institution. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीचमा healthy competition लाई promote गरेर based on healthy competition to provide quality and reliable banking is the another objective of BAFIA 73. This is third one point. Another objective, fourth point, is to minimize the risk relating to banking and financial system. Mostly risk means it may be monetary risk or it may be non-monetary risk, but goodwill type of risks and other type of risks. To minimize the risks or banking hazards, it is another objective or significance or rationale of this law. चौथो पोइन्टमा हामी के भन्यौ त, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको जोखिमसित सम्बन्धित विषयलाई भनेको जोखिमलाई मिनिमाइज न्यूनीकरण गर्नको लागि। त्यस्तै अर्को, to boost and consolidate the national economy by liberalizing and developing banking sector or financial sector in Nepal. Mostly to develop overall financial or banking sector of state, banking growth, banking stability, banking sector development is required. And the objective of this act is to develop banking sector, to make the stability of banking sector for boosting the economy of state. मुलुकको आर्थिक विकासको लागि मुलुकमा वित्तीय र बैंकिङ क्षेत्रको विकास र स्थायित्व कायम गर्ने, लिबरलाइज गर्ने सेक्टरलाई भनेको उदार बनाउने, जुनसुकै निकायले पनि बैंकिङ व्यवसाय गर्न सक्ने गरी प्रोभिजन गरिदिने, यस्तो व्यवस्थालाई हामी के भन्यौ त, यो अर्को अब्जेक्टिभको रूपमा हामी यहाँ उल्लेख गर्न सक्छौं। त्यस्तै अझै अर्को हेर्ने हो भने टु प्रमोट द गुड गभर्नेन्स इन बैंकिङ सेक्टर। मोस्टली इट इज अ भेरी भाइटल अब्जेक्टिभ, गुड गभर्नेन्स, सुशासन कायम गर्ने बैंकिङ क्षेत्रमा। बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने भनेको के हो त भन्दा, टु मेक द ट्रान्सप्यारेन्ट प्रोभिजन इन बैंकिङ ट्रान्जेक्सन्स, टु मेक द रेस्पोन्सिबल एन्ड अकाउन्टेबल to the higher authorities of bank and financial institutions. They must adopt the rule of law in bank and financial sector. They should maintain the well relationship and protection for clients or depositors. These are the basic element of good governance. So the objective of BAFIA is to promote good governance in banking sector. This is very, very important objectives or significance. Banking क्षेत्रमा सुशासनको प्रवर्धन गर्ने। त्यस्तै अझ अर्को हेर्ने हो भने objective to maintain the financial stability of bank and financial sector. It has the provision of capital and capital funds and liquidity provisions. Mostly capital funds are for stability, financial stability of bank and financial institutions. So the objective of BAFIA is to promote and to maintain financial stability of banking sector.
This is another objective. Then another one, to protect and promote the right and interest of depositor, consumer, and investor. निक्षेपकर्ताको, लगानीकर्ताको, त्यस्तै ग्राहकको हक हितको सुरक्षा गर्ने यो पनि यो ऐनको उद्देश्य हो। यी उद्देश्यको लागि बाफिया 73 बनाइएको। These are the objectives, these are the importance, these are the significance of BAFIA 2073. बाफिया किन बनाइएको भन्ने कुरा हामी यी पोइन्टहरुलाई ख्याल गर्नुपर्छ। ठीक छ? यो बाफियाको उद्देश्यहरु। यसलाई क्वेशन के हुन सक्यो? What are the objectives or significance of BAFIA 2073 in the sector of bank and financial institutions? तो एउटा क्वेशन हुन सक्छ। त्यो क्वेशन आयो भने यी पोइन्टहरुलाई एन्सरको फर्ममा हाल्दिने। न यो अब्जेक्टिभ भयो। अब्जेक्टिभ नर्मली कहाँबाट ड्रा गरिँदो रहेछ? प्रिएम्बल र प्रोभिजनको आधारमा अब्जेक्टिभ बनाइदो रहेछ। यसमा कन्फ्युजन छ? यो कानुन किन बनाइएको भन्ने कुराको एन्सर हो। स्क्रिनमा हेर्नु किन बनाएको रहेछ त? ल तपाईहरुलाई मैले कहाँबाट देखाउँ भने एकैछिन है त। एकैछिन। डेस्कटप ल हेर्नु त। अघि मैले के भने सबै यो चुज भने। अब बुझिन्छ कि बुझिँदैन एकचोटि हेर्नु त। हेडिङ हेर्नु मैले के भनेको रहेछु र भित्र के भनेको रहेछु। अघि भनेको यो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को उद्देश्य तथा महत्व के हो भन्ने क्वेशन आयो भने यी पोइन्टहरुलाई एन्सरको फर्ममा हाल्दिनु पर्छ भनेको। बाफियाका उद्देश्य के रहेछन् भन्ने कुरा यी यहाँबाट ख्याल गर्नु पर्यो। के छन् यिनै कुरालाई अघि मैले भनेको। ल अघि भनेको चीज अब बुझियो कि बुझिएन? अब यो हेर्नु त। अब यहाँबाट बुझिन्छ कि बुझिँदैन हेर्नु त। ल यसलाई क्वेशन के हुन सक्छ त? हेर्नु त यहाँ क्वेशन छ। अगाडि 1 नम्बरको क्वेशन हेर्नु त। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को महत्व र आवश्यकता र प्रमुख विशेषता खुलाउँदै
यस ऐनलाई छाता कानुन किन भनिन्छ लेख्नुहोस्। यहाँ त 2-3टा क्वेसन सोध्यो, तर यो पहिलो क्वेसनमा सोधिएका क्वेसन मध्येको पहिलो क्वेसनलाई अघि बताएको। हामी त इङ्ग्लिस मिडियमको हो, त्यही भएर त इङ्ग्लिस मिडियममा भनेको थिएँ नि अघि। नबुझेपछि के गर्ने? इङ्ग्लिस मिडियममा त नबुझ्ने, त्यही भएर नेपाली मिडियममा ल। नेपाली मिडियममा भन्यो भने हामी त इङ्ग्लिस मिडियम भन्नुहुन्छ, इङ्ग्लिस मिडियममा भन्यो भने हामी त इङ्ग्लिसमा बुझ्न गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ। ल कताबाट गर्ने हो ल भन्नु, इङ्ग्लिसबाट गर्ने हो कि नेपालीबाट गर्ने हो? बुझिन्छ नि होइन इङ्ग्लिसमा? ल थाहा छ, यो इङ्ग्लिस मिडियमकै भनेर लिएको क्लास हो, नबुझेर यता हालिदिएको। ल यो अब्जेक्टिभ भयो, तपाईँहरूलाई मैले अब्जेक्टिभ अफ बाफियाको बारेमा बताएँ। अब अर्को इस्यु हेरौँ, यो के क्वेसन हुनसक्छ र यसमा के लेख्ने कुरा यहाँ बताएँ। अब अर्को क्वेसन हुनसक्छ, वाट आर द फिचर्स अफ बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073? दिस इज एनदर पोइन्ट। वाट आर द फिचर्स अफ Bank and Financial Institution Act 2073. This is another question or topic. You have to draw, you have to point out the features of this act based on the provision of this law. Features के को आधारमा भनिएको छ? यो कानुनको प्रोभिजनको आधारमा। त्यसो भए के लाई हामी फिचर्सको रूपमा उल्लेख गरिदिन सकिन्छ त भन्दा, as the features of BAFIA we can point out the following points which are as follow. 1, BAFIA is a special law and regulating law for bank and financial sector of Nepal. This is one features, special law or regulating law. This one is features of BAFIA. BAFIA कस्तो कानुन छ? विशेष कानुन छ, यो रेगुलेटिङ कानुन छ। यो एउटा यसको विशेषता भयो भने, दोस्रो, it is a law for corporate and financial good governance of banking sector. This is another features. BAFIA is the law for corporate and financial good governance of banking sector. It has the lots of it has the provision to promote transparency there. It has the provisions to make the accountable and responsible to higher authorities. It defines the role and functions of bank and financial institutions, and it defines the internal control provisions. So BAFIA is a law for corporate and financial good governance of banking sector. This is another features. तेस्रो, किन आवाज सुन्ने छैन हो? आवाज आछ कि छैन? छ रे, ल ठिक छ।
त्यसपछि अझै अर्को विशेषताहरू share buyback for bank and financial institution. BAFIA has the provisions. Third point, BAFIA provisions and its capital तेस्रो पोइन्टमा अन्त BAFIA is the law with the provision of capital allotment and share buyback. It means the total capital of bank and financial institution is allocating for different group, mostly minimum 30% for public, minimum 51% for promoters, and maximum 0.5% for staff. This is the allocation is given in law. Another one is it has the provision of share buyback. Buyback means buying the share capital of own company. Buying the share capital of own company. That is called share buyback. Mostly they use share buyback provision to downsize the total capital and to manage the overall securities means share capital of bank and financial institutions. So BAFIA is that type of law which has the provision of capital allotment and share buyback of bank and financial institutions. This is another features. Chautho point another, BAFIA is compliance with anti-money laundering law and other corporate law. Corporate law means Company Act, Insolvency Act, and other. This law means BAFIA 2073 is compliance or connected with anti-money laundering and company law and other insolvency law. So we can say that the features of BAFIA is it is compliance with other law. यो अर्को विशेषता भयो अरु विभिन्न कानुनमा यो कानुनलाई जोडिएको छ भनेको अझै अर्को it has the provision for adaptation of liberalization in banking sector of Nepal, mostly to carry out the banking operation, to carry out the banking business. This law has the provision of liberalization. Liberal policy means the provision to allow for investment for general public, businessman or market can make the investment in banking sector to carry out banking business. This is called liberalization. And this law is promoting liberalization policy into banking sector to carry out the banking business. So this is another features of this act. यसलाई पनि हामी यो कानुनको विशेषताको रूपमा उल्लेख गर्न सक्छौं त्यस्तै अर्को हेर्ने हो भने अर्को पोइन्ट हेर्ने हो भने जस्तो
This law means BAFIA 2073 focused to maintain financial stability of bank and financial institutions, and to maintain the transparency on transaction. This is another provision or features of BAFIA 2073. It means BAFIA has the provision of capital, capital funds, and liquidity of bank and financial institutions. And capital funds are mostly they maintain for their financial stability. यो सबै के को लागि हो क्यापिटल फन्डहरु स्टेबिलिटी को लागि हो जब क्यापिटल एन्ड क्यापिटल फन्ड को प्रोभिजन लमा छ त्यसलाई हामी के भन्न सक्यौं त दिस इज द ल to maintain the financial stability of bank and financial institutions, as well as it has the provision of reporting. It has the provision of accountability and responsibility of higher authorities. It has the provision of auditing. These provisions are relating to maintain the transparency on transaction. So यसलाई पनि विशेषताको रूपमा हामी राख्न सक्छौं पारदर्शिता कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न जोड दिएको कानुन हो अझै अर्को हेर्ने हो भने it has the provision to implementation to constitutional provision regarding to banking federalism such as establishment of province level bank and financial institution. यसलाई पनि विशेषतामा राख्दिने यो भनेको पछि थपेको कुरा हो यो 75 11 19 मा यो ऐनको दफा 39 को क मा 39 को क मा के भनेर थपिएछ हेर्नु त provisions relating to province level bank and financial institution भनेर थपिएछ त province level bank and financial institutions को provision किन त्यहाँ राखिएको भन्दा it is a way to implement the constitutional provision because our constitution is federal constitutions. And in banking sector, banking federalism is required to implement constitutional provision. That's why in BAFIA section 39A, some points are added as an amendment and which is relating to operation and management of province level bank and financial institution. So this is another feature. We can say BAFIA is the law which is going to implement the legal banking federalism into Nepal. This is another features. त्यस्तै अर्को विशेषता हेर्नु it is a law means BAFIA is the law providing the provision for establishment of joint venture bank and financial institution in Nepal. अर्को विशेषता के भनेको यसले नेपालमा जोइन्ट भेन्चर संयुक्त पुँजीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ र यो कानुनले. It means the establishment of bank and financial institution in joint with foreign or abroad bank. Abroad bank and Nepalese citizens can jointly establish a bank in Nepal, which is known as joint venture, and joint venture bank and financial institution related provisions also outlined in this act. So यसलाई पनि हामी विशेषतामा भन्न सक्यौं यो कानुनमा के को व्यवस्था पनि राखेको रहेछ जेबी जोइन्ट भेन्चर बैंक खोल्न सक्ने व्यवस्था पनि राखेको रहेछ. अझै अर्को this is a law which define the functions of bank and financial institution based on their types and classes. यो त्यस्तो कानुन हो जुन कानुनले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिनीहरूको वर्ग र प्रकारको आधारमा काम तोकिदिएको छ. बाफियाको दफा 49 मा हेर्नुभयो भने वर्ग र प्रकारको आधारमा क्लासेस एन्ड टाइप्स को आधारमा काम तोकिदिएको छ. त्यसकारण बाफिया is a such type of law which define the functions of bank and financial institution based on their types and classes. This is another features. त्यस्तै अर्को फिचर के भन्न सक्छौं भन्दा BAFIA has the provision for internal control of bank and financial institution as well as it has the provision
of reporting to NRB. बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था यो ऐनमा गरेको छ रे। आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था यो कानुनले राखिदिएको छ रे बैंकहरूलाई। आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको कानुन हो। दिस इज फीचर्स। यसलाई विशेषता भन्न सक्छौं। इन्टरनल कन्ट्रोलमा जोड दिएर रहेछ। अझै अर्को, BAFIA is the law which providing management and operation relating provisions of bank and financial institution. यो कानुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापनका प्रावधान पनि उल्लेख गरेको छ। जस्तो एक्जाम्पल हेर्ने हो भने, it has the provision of BOD, it has the provision of chief executives. These provisions are mostly relating to management and operation of bank and financial institution. This कारण provision of functions, provision of licensing, provision of BOD, provision of CEO, these are relating to operation and management. हो त्यही व्यवस्था गरेको कानुन हो भनेर हामी विशेषताको भाषामा उल्लेख गर्न सक्छौं भने BAFIA is a law which is accepted the branches of abroad bank or financial institution in Nepal under this act. यो कानुनले विदेशी बैंकहरूलाई पनि नेपालमा शाखा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको वा शाखा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्वीकार गरेको कानुन हो। यो त्यसलाई विशेषतामा राख्न सक्छौं भने it is a law which is known as an integrated or umbrella banking law of Nepal. यो कानुनलाई त नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको छाता कानुन पनि भनिन्छ। यो पनि यो त छाता कानुन हो, एकीकृत कानुन हो। यो विशेषता भयो। अझै अर्को, BAFIA is the law which provides or providing license to bank and financial institution to carry out their transaction. यसले त बैंकहरूलाई आफ्नो कारोबार गर्न के दिने व्यवस्था गर्छ रे? लाइसेन्स। त्यस्तै and also added the provision of upgradation of bank and financial institution. यो कानुनमा त बैंकहरू माथिल्लो तहमा जाने व्यवस्था समेत गरिदिएको छ रे। त्यस्तो व्यवस्था भएको कानुन के छ त? BAFIA 73 रहेछ। त्यसैगरी it has a special provision for infrastructure development bank and microfinance company. This is another features. तो पूर्वाधार विकास बैंक र लघु वित्तको हकमा अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भन्दा अलि भिन्न व्यवस्था यो कानुनले गरिदिएको छ। त्यसलाई विशेषतामा राख्न सक्छौं भने this act is delegating authority to bank and financial institution for the formation of rules, bylaws and directives. यो त्यस्तो कानुन हो जुन कानुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका जारी गर्न सक्ने अथोरिटी डेलिगेट गरेको छ। दफा 133 ले भने it is a law focusing or focused to protect right of interest and depositor and consumer. निक्षेपकर्ताको, लगानीकर्ताको, उपभोक्ताको हक हितको सुरक्षामा जोड दिएको कानुन हो भने यो त्यस्तो कानुन हो। BAFIA is a such type of banking law with the several legal provisions regarding. यो त्यस्तो कानुन हो जसमा विभिन्न कानुनी व्यवस्था छन्। जस्तै prior approval for incorporation of bank and financial institution, बैंकको स्थापनाको लागि पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको कानुन हो। लकअप पिरियड फर द ट्रान्जेक्सन अफ प्रमोटर शेयर, संस्थापक शेयरको कारोबारमा लकअप पिरियड हाल्दिएको कानुन हो। प्रोभाइडिङ द इन्भेस्टमेन्ट सिलिङ फर इन्भेस्टर इन्टु बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन, बैंकमा लगानी गर्न लगानीकर्ताको सीमा लगाइदिएको कानुन हो। बोर्ड फर्मेसन एन्ड क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर्स, बैंकको सञ्चालक समितिको गठन र सञ्चालकको योग्यता तोकेको कानुन हो। टाइप्स अफ बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड देयर क्लासिफिकेसन, बैंकहरूको प्रकार र तिनीहरूलाई वर्गीकरण क ख ग घ मा वर्गीकरण गरेको कानुन हो। फंक्शन एन्ड फंक्शन्स नट टु बी क्यारिड आउट
by bank and financial institution are defined by this law. यो कानुनले बैंकको गर्न हुने काम र गर्न नहुने काम तोकिदिएको कानुन हो। अडिटको व्यवस्था गरेको कानुन हो बैंकको लागि। मर्जर एन्ड एक्विजिसनको प्रोभिजन गरेको कानुन हो बैंकको लागि। बैंकहरू स्वैच्छिक र बाध्यात्मक भोलेन्टरी एन्ड कम्पल्सरी वाइन्डिङ अप मिन्स लिक्विडेसनमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको कानुन हो। If any bank and financial institution violates the order or directive issued by NRB under this law, they are punished by regulating action by regulating authority. So it has the provision of regulating punishment or regulating action for bank and financial institution. यस्तो व्यवस्था भएको कानुन बाफिया आइछ। यति हेर्दाखेरि तपाईलाई मैले तीनटा स्लाइडमा बताएँ। यहाँ यो स्लाइडबाट यो स्लाइडबाट यो स्लाइडबाट यो तीनटाबाट के बुझ्नु पर्यो भने व्हाट आर द मेजर प्रोभिजन्स अफ बाफिया भने पनि यिनै पोइन्टहरुलाई लेख्दिने। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स अफ बाफिया भने पनि यिनै पोइन्टलाई लेख्दिने। फीचर्स भने पनि प्रोभिजन भने पनि। अब नेपालीमा देखाउँदिन कहाँ नेपालीमा देखाउँछु। नेपालीमा भनिरहेको छु। नेपालीमा देखाउनलाई त अब नेपालीको क्लास गर्नुपर्छ। अघि नेपालीमा नदेखाउनु भने हैन। नेपालीमा भन्दैछु त। यो बाफियाका विशेषता भए। बाफियाका विशेषता भने पनि यिनै पोइन्टलाई लेख्दिने। बाफियाका मेजर प्रोभिजन्स भने पनि यिनै पोइन्टलाई लेख्दिने। यति बेलासम्म दुईटा चीज पढ्यौं हामी। एउटा पढ्यौं व्हाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ बाफिया। अब्जेक्टिभ अफ बाफिया। दोस्रो के पढ्यौं फीचर्स और मेजर प्रोभिजन्स अफ बाफिया। फीचर्स और मेजर प्रोभिजन्स अफ बाफिया। अब मेजर प्रोभिजन भने पनि फीचर्स भने पनि बाफियाको यी पोइन्टहरुलाई जान्नु पर्छ। 10 नम्बरको आए पनि 5 नम्बरको आए पनि तोकेको समयभित्र सबभन्दा बढी कति लेख्न सकिन्छ त्यति लेख्नु। तोकेको समयभित्र सबभन्दा बढी कतिवटा बुँदा लेख्न सकिन्छ त्यति लेख्ने। लकअप पिरियड भनेको रोक लगाएको अवधि। त्यो अहिले म डिटेलमा पनि आउँछु अर्को क्वेशन बनाएर। त्यो भनेको कुनै पनि काम गर्न केही समय रोक लगाइन्छ भने त्यसरी रोक लगाएको समयलाई लकअप पिरियड लक गरिदिएको समय भनेको। यहाँ लकअप पिरियडको व्यवस्था छ अरे शेयर ट्रान्ज्याक्सनमा। केमा छ अहिले हामी हेर्छौं। अहिले त समराइज फर्ममा विशेषता न भनेको है। दिज आर द फीचर्स। अब कहिलेकाहीँ why BAFIA 73 is defined as an umbrella or integrated banking law? Prove it or clarify it. यो पनि अर्को टेल क्वेशन हुन सक्छ। 5 नम्बरमा 5 वटा पोइन्ट 5 नम्बरमा 15 वटा पोइन्ट पनि लेख्ने 10 वटा पोइन्ट पनि लेख्ने। जति सबभन्दा बढी लेख्न सकिन्छ तोकेको समयमा त्यति लेख्ने। यहाँ 5 वटा भनेर 5 वटा लेख्नु भयो भने अर्कोले 7 वटा लेख्यो भने कसलाई बढी मार्क्स दिने। त्यो भएर गिवन टाइम भित्र सबभन्दा बढी कति लेख्न सकिन्छ त्यति लेख्ने हो। त्यही भएर कसैको राइटिङ फास्ट हुन्छ कसैको के हुन्छ त्यो आफू तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ। कति लेख्ने भन्ने कुराको मेजरमेन्ट हुँदैन एन्सर कहिले पनि। ल अब बाफियालाई किन एकीकृत तथा छाता कानुन भनिन्छ त? अब यसलाई हेर्नु। यो पनि कहिलेकाहीँ टेल क्वेशन आउन सक्छ। त्यो भएर तपाईलाई बताइदिएको। यो पनि के आफूले ऐन खुरुखुरु पढेर एन्सर आउँदैन त्यहाँ। अघि सबै ऐनलाई समराइज गरिदिएको हो। त्यो भन्दा अगाडि अब्जेक्टिभ तपाईले ऐनमा पढेर त्यति सबै अब्जेक्टिभ आउँदैनन् त्यहाँबाट। अब यो पनि आउँदैन। Why BAFIA is defined as an umbrella or integrated banking law? It defined as an umbrella or integrated banking law because किन त भन्दा this law make the amalgamation
of all the provisions of banking laws, all the provisions of previous banking laws under this one law. यो कानुनले के गरेछ त पहिला सबै बैंकिङ कानुन जुन पहिलाका थिए कृषि विकास बैंक ऐन 2024 एन्ड कमर्सियल बैंक एक्ट 2031 फाइनान्स कम्पनी एक्ट 2042 डेभलपमेन्ट बैंक एक्ट 2052 एनआईडीसी एक्ट 2046 त्यो सबैलाई हटाएर ती सबै कानुनमा भएका प्रावधानलाई यही बाफियामा लगेर राखिदिएको रे। त्यही भएर यसलाई के भनेको इन्टिग्रेटेड अर अम्ब्रेला। यसलाई के एमाल्गमेसन गरेछ all the provision of previous banking law कहाँ राखेछ यही बाफिया को अधीनमा, त्यसकारण यसलाई एकीकृत बनिदो रहेछ। दोस्रो, this law covers all the provisions relating to establishment, operation and dissolution of all type of bank and financial institution। सबै वर्गका प्रकारका बैंकलाई स्थापना, सञ्चालन, विघटन, डिसोल्युसन भनेको विघटन सम्मका सबै व्यवस्था यही कानुनमा भएको कारणले यसलाई के भनेको छ त अम्ब्रेला और इन्टिग्रेटेड ल। एमाल्गमेसन भनेको यसैमा समाहित गरेको, समावेश गरेको, समाहित गरेको भनेको। तेस्रो पोइन्ट हेर्नु त, all types of bank and financial institutions can be licensed under this act and regulated according to this act। नेपालका सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत पनि यही कानुन बमोजिम दिने व्यवस्था छ रे। सबैलाई रेगुलेसन पनि यही कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था छ रे। त्यसकारण यसलाई सबै बैंकहरुको छाता कानुन भने। अर्को, the functions not to be carried out by bank and financial institutions are outlined by this act for all types of bank and financial institutions। यो कानुनले के गरेछ भने त नेपालका सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यी बैंकले गर्न पाउने, गर्न सक्ने काम र गर्न नहुने काम यही कानुनले तोक्या छ। त्यो भएर यो कानुनलाई सबैको एकीकृत कानुन, छाता कानुन भनिएको हो भने it regulating to all the sector of bank and financial sector, it means BAFIA regulating to all the sector of bank and financial institutions of Nepal for within single umbrella। सबै नेपालका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई, संस्थालाई यही बाफिया को सिंगल अम्ब्रेला भित्र राखेर सबैलाई के गरिन्छ रे रेगुलेसन गरिन्छ रे, नियमन गरिन्छ रे, नियन्त्रण गरिन्छ रे। त्यसकारण बाफियालाई छाता कानुन भनेको रहेछ सबै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र। किन छाता कानुन बनिन्छ, यसका विशेषता के हुन्, यसको उद्देश्य के हो, बाफियाका मुख्य व्यवस्था के हुन्, चारवटा विषयमा हामी हेर्यौं। के हेर्यौं, बाफियाका उद्देश्य हेर्यौं। एक, अब्जेक्टिभ्स, कोअपरेटिभलाई रेगुलेसन गर्दा, कोअपरेटिभलाई रेगुलेसन कोअपरेटिभ डिपार्टमेन्ट र कोअपरेटिभ बोर्डले गर्छ। बाफियाले बैंकले बाफियाको अन्डरमा होइन, कोअपरेटिभ लको अन्डरमा हुन्छ। कोअपरेटिभ बैंक होइन नि, ठीक छ ल। मैले चारवटा चीज बताएँ यति बेलासम्म। बाफियाका उद्देश्य लेख्नुस्। एक, बाफियाका विशेषताहरू लेख्नुस्। दुई, बाफियाका मुख्य व्यवस्थाहरू लेख्नुस्। तीन, बाफियालाई किन छाता कानुन बनिन्छ लेख्नुस्। चार, यति चारवटा चीज तपाईहरुलाई बताएँ मैले। अब पाँच, अब यो मेजर प्रोभिजन अघि त्यसैलाई लेखे हुन्छ। फेरि थप अलि डिटेल अझै धेरै त्यहाँ भित्रको मेजर प्रोभिजनहरु जान्न पर्यो भने यी पोइन्टहरु पनि हेर्दा हुन्छ। अब यहाँ दोहोर्याउनु पर्दैन। त्यो विशेषतालाई पनि मेजर प्रोभिजनको रूपमा उल्लेख गर्दै भइहाल्छ तपाईहरुले। त्यसैलाई अलि सब यो फ्याक्टको बेसमा प्रोभिजनकै आधारमा उल्लेख गरिदिएको। जस्तो बाफिया हैज द प्रोभिजन अफ प्रायर एप्रुभल, capital allotment, capital transaction, board formation, qualification, disqualification of the director, board meeting related provisions, CEO appointment and functions of CEO, license, banking license related provision, capital funds of bank and financial institution related provision. It has these all. Investment ceiling is fine, and not to be carried
functions not to be carried out, also define their provisions for disbursement and recovery of credit, information of suspicious transaction to be furnished. It has the features, provisions. Features अघिको लेख्ने तिनै अघिकैलाई व्यवस्थामा लेख्दिए पनि भइहाल्छ। तपाईले यो थप जान्न मन लाग्यो भने मात्रै यहाँबाट हेर्नुस् अझै डिटेली, किनकि यहाँ त 134 वटा दफा छ नि हैन, त्यहाँ सबैबाट एकदम सबै कुरा ख्याल गर्नलाई अझै यो पनि हेर्ने, तर अघिकै त्यो विशेषता भनेको व्यवस्था पनि हो, त्यसैबाट हेर्दा पनि भइहाल्छ। त्यही भएर यसमा थप गरिरहनु पर्दैन, भित्रको इन्डिभिजुअल पोइन्टमा अहिले क्वेशन बनाउँछु फेरि। म यसमा थप गइन है, यो अघि विशेषता भनेकोलाई व्यवस्थामा पनि त्यसैलाई लेख्दा हुन्छ, किनकि त्यहाँ पनि यी कुराहरू लास्टमा यो व्यवस्था भएको कानुन हो भनेको छौं नि त त्यहाँ हैन, यिनै कुरा राखेका छौं। यसलाई पनि यो दुईटा स्लाइड्स बनाइदिएको थियो मेजर प्रोभिजन्स भनेर, यहाँबाट कुरा त्यही नै हो। त्यसैलाई अलि यो फ्याक्ट बेसमा छ, त्यो सब्जेक्टिभ भाषामा छ, त्यो फिचर्सको भाषामा छ। यो स्लाइड अनि यो स्लाइड म यसमा थप गइन, किनकि दिस अल प्रोभिजन्स अलरेडी आई मेन्सन्स इन फिचर्स अफ बाफिया। यिनीहरूलाई बुदा बनाइदियो भने पुग्छ। यसलाई फेरि बुदा बनाएर यसलाई व्याख्या गर्न थाल्नुभयो भने त तपाईले कति लेख्नु होला, 4 वटा भन्दा बुदाको व्याख्या गर्न भ्याउनुहुन्न एक्जाममा। पोइन्ट बनाउँदै जाने, बुलेटाइज गर्दै जाने, कमसे कम यहाँ त 18-20 वटा पोइन्ट छन्, 12-15 वटा सम्झियो भने त भयो नि त। यो प्रोभिजनको भयो, अघि यहाँबाट तपाईलाई फिचर्स बताएको थिएँ, यहाँबाट फिचर्स, त्यही फिचरमा त्यहाँका कुरा, त्यही प्रोभिजनकै आधारमा फिचर बनाएको है, फेरि त्यही प्रोभिजनकै आधारमा फिचर बनाएको। यो त फिचर्समा बनाएको थिएँ, यिनै प्रोभिजन त छ यता पनि। प्रोभिजन मात्रै भन्यो भने यहाँबाट लेखे पनि हुन्छ, ऐकै लेखे पनि हुन्छ, अब कुरा एउटै हो। यो स्लाइड र यो स्लाइड, ल यो स्लाइड चाहिँ खिच्ने टिप्ने गर्नुभयो, ल यसलाई यसो खिचेको पार्नु राख्नु, यो स्लाइडलाई पनि अनि अर्कोलाई पनि एकछिन है, भयो ल। ओके, अब नेक्स्ट, अब अर्को हेडिङमा जानु। छैन बैंकिङ कसुरको केही बाँकी छैन, तपाईलाई त्यहाँ ऐनमा भएको भन्दा बढी पनि बताइसकेको छु, ऐनमा भएको त सबै बताइसकेको छु मैले। सुधार गर्नुपर्ने कुरा बैंकिङ कसुर के हो, यसका टाइप्स के हो, त्यो मैले ऐन भन्दा बाहिरबाट बताइदिएको थिएँ। ऐन भित्रको त सबै अब्जेक्टिभ, मेजर प्रोभिजन्स, अफेन्स, पनिशमेन्ट, त्यो सबै ऐन भित्रबाट सबै डिटेल आएको छ त्यहाँ, हिजोको केही बाँकी छैन। अब यो अर्को टपिक हेर्नु, प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु इन्कर्पोरेसन अफ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था। यदि एक्जाममा what are the provisions relating to incorporation of bank and financial institution according to BAFIA 2073 भनेर क्वेशन आयो भने यी पोइन्टहरुलाई तपाईले एन्सरमा लेख्नुपर्छ। यो कहाँबाट समराइज गर्दैका पोइन्ट हुन्, सेक्सन 3 to 7। यदि इन्कर्पोरेसन का व्यवस्था के छ बाफियामा भनेर सोध्यो भने यी पोइन्टहरुलाई लेख्नुपर्छ। त्यहाँ भएको धेरै व्यवस्थालाई छोटोमा सजिलो भाषामा यहाँ पोइन्ट बनाइदिएको के छ, के जान्नु पर्दैन त। According to BAFIA 2073, bank and financial institutions are registered as a public company by prevailing banking law. बैंकहरु कस्तो कम्पनीको रूपमा दर्ता हुनु पर्दो रहेछ, पब्लिक कम्पनीको रूपमा। कुन कानुन बमोजिम दर्ता हुनु पर्दो रहेछ, प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम। अर्को पोइन्ट के भनेको छ त,
NRB prior approval is required before its registration. बैंकहरु दर्ता हुनुभन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ रे. To obtain the prior approval from NRB, they should submit application, fees and required document. यदि पूर्व स्वीकृति चाहिने हो भने राष्ट्र बैंकमा निवेदन, शुल्क र के कागजात तोकेको ती कागजात पनि पेश गर्नुपर्छ रे. के हो त कागजात? MOA, Memorandum of Association, Article of Association, Feasibility Study Report, Personal Detail of Applicant, a certified copy of agreement if any made, evidence of statement of disclosing the source of income and tax clearance, self-declaration of applicant stating that no action has been taken and no punishment has been imposed against the applicant in Nepal or abroad for being involved in cheating, fraud and criminal offenses. This type of documents should be submitted with application and fees. Why? To obtain the prior approval from NRB. NRB shall provide the prior approval within 120 days if the requirements are fulfilled. तोके बमोजिमका कागजात पेश गरेको छ, सबै ठीक छ भने कति दिनमा दिँदो रहेछ पूर्व स्वीकृति? 120 दिन भित्र. Otherwise, NRB provides the notice of refusal in reasonable time. उचित समयमा दिन नमिल्ने भए यो कारणले तिमीलाई पूर्व स्वीकृति दिन मिल्दैन भन्ने कुराको जानकारी दिँदो रहेछ. त्यस्तै अन्त पूर्व स्वीकृत दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था भन्दा दर्ता कस्तो कम्पनीको रूपमा, कुन कानुन बमोजिम, दर्ता भन्दा अगाडि कसको पूर्व स्वीकृति लिने, पूर्व स्वीकृतिको लागि कहाँ निवेदन दिने, कस्ता डकुमेन्ट पेश गर्ने, कति दिनमा पाइन्छ, नपाउने भए कति दिनमा जानकारी पाइन्छ, यी कुरा आयो. अझै यो पोइन्ट पनि, if joint venture company for incorporation of joint venture company, these following points should be incorporated. यदि विदेशी संयुक्त पुँजीमा बैंक स्थापना गर्नको लागि पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था भन्नु भने चाहिँ फेरि अघिको लेखेर फेरि त्यसमा यो पनि थप्नुपर्छ. For joint venture company, JV means joint venture company. के भनेको छ त JV को हकमा भन्दा any foreign bank and financial institution shall prior to incorporation of bank or financial institution as a subsidiary company under this act in joint venture with body corporate registered in Nepal or a Nepali citizen, or to maintain the share capital as specified by NRB. जेबी गर्न पाइँदो रहेछ. जेबी कसरी? विदेशका बैंक र नेपाली सिटिजन मिलेर. कस्तो रूपमा? सब्सिडियरी कम्पनीको रूपमा. यो कानुनको अधीनमा रहेर. सब्सिडियरी पनि कुन फर्ममा? बडी इन्कर्पोरेटको फर्ममा. त्यस्तै शेयर क्यापिटलमा व्यवस्था गरेर वा लगानी गरेर जेबी गर्न सकिदो रहेछ. Process to obtain prior approval for joint venture as a subsidiary bank and financial institution, same as well as the general domestic bank, but required documents are more specific. यदि जेबी बैंक खोल्ने हो भने सबसिडियरी बैंकको रूपमा पूर्व स्वीकृति लिने व्यवस्था त डोमेस्टिक बैंकलाई जे हो त्यस्तै हो रे. अघि यो जे थियो त्यस्तै हो रे. तर डकुमेन्ट, रिक्वायर्ड डकुमेन्ट आर मोर स्पेसिफिक. यिनीहरूको लागि अझै थप डकुमेन्ट पेश गर्नुपर्छ रे. दफा 5 मा भयो बमोजिम. रिफ्युजल कति दिनमा भन्दा रिजनेबल टाइममा. लाइसेन्सको रिफ्युजल 90 दिन भित्र. अहिले पछि आउँछौँ अर्को क्वेशनमा. प्रायर एप्रुभलको रिफ्युजल रिजनेबल टाइममा. जोइन्ट भेन्चर बैंकको स्थापनाको लागि पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था के छ भन्नु भने
पूर्व स्वीकृतिको यो व्यवस्था लेखिसकेपछि जोइन्ट भेन्चरको हकमा यस्तो व्यवस्था छ भनेर यो पोइन्ट पनि लेखिदिनु पर्छ भनेको कुरा बुझिएन हैन त अझै त्यहाँ अझै दुई चारवटा पोइन्ट समराइज गरिदिएको छ हैन त they can make the joint venture as per the prescribed by NRB joint venture गर्दा कसले भने बमोजिम गर्नुपर्छ राष्ट्र बैंकले इन्भेस्टमेन्ट रेशियो should as per prescribed by NRB कसले कति लगानी गर्ने भन्ने कुराको रेशियो कसले तोके बमोजिम हुन्छ राष्ट्र बैंकले अहिले के छ मिनिमम 20 म्याक्सिमम 80 सम्म लगानी गर्न पाउँछन् जोइन्ट भेन्चरमा त्यस्तै international rated bank and financial institution can apply to NRB for permission to open branches in Nepal. नेपालमा शाखा खोल्ने हो भने चाहिँ विदेशका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुमतिको लागि निवेदन दिन सक्छन् यस्ता कुराहरू जोइन्ट भेन्चर र विदेशी बैंकको शाखाको सम्बन्धमा यो ऐनले गरेको रहेछ दफा 5 यो कुनको बेसमा आइछ दफा 5 को बेसमा आइछ जोइन्ट भेन्चरको कुरा गर्यो भने दफा 3 र 4 बाट यो प्रायर एप्रुभल फर इन्कर्पोरेसन अफ ओभरअल बैंक यहाँबाट आउँदो रहेछ टोटल 3 देखि 7 मा अर्को conditions to refuse to provide prior approval according to BAFIA कस्तो कस्तो बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापनाको लागि पूर्व स्वीकृति दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले रिफ्युज गर्छ डिनाई गर्छ यो भन्यो भने यो दुईटा पोइन्टलाई ख्याल गर्नुपर्छ दुईटा हो नि त दुईटा बोल्ड गर्दै छ एउटा दफा 4 को उप दफा 3 सेक्सन 4 सब सेक्सन 3 का कज इफ दिस कजेस आर देयर NRB refuse to provide prior approval अर्को सेक्सन 7 को कजहरु छ भने रिफ्युज गरिदिन्छ सेक्सन 4 को सब सेक्सन 3 मा के रहेछ त if the promoters are found the offender in subjected to regulatory action of NRB punished in banking offense punished in cheating fraud and forgery punished in offense of money laundering and terrorism or terrorist financing punished in the offense of corruption punished in serious type of offenses like human trafficking kidnapping hostage rape etc यस्तोमा सजाय पाएका व्यक्ति रहेछन् बैंक खोल्न खोजेका भने त्यति बेला के गर्दो रहेछ त पूर्व स्वीकृति राष्ट्र बैंकले नदिने रहेछ एउटा यो दफा 4 ले भनेको अनि अर्को टेक्निकल र लेगल ग्राउन्ड के हो त रिफ्युज गर्ने भन्दा दफा 7 ले भनेको छ रिफ्युज गर्ने टेक्निकल र लेगल कज चाहिँ 7 ले भनेको रहेछ के भनेको रहेछ त यदि if the name of banking and financial transaction to be carried out by purpose bank is not found to be appropriate from the point of view of public interest, religion, ethnicity, or traditional belief. सामाजिक मूल्य मान्यता आदि भन्दा विपरीतका काम र बैंकको नाम छ भने दर्ता नहुने पूर्व स्वीकृति नदिने भने त हो यो दफा 4 को उपदफा 3 को एउटा कज है छ त्यहाँ के रहेछ माथि हेरौं नदिने त्यो व्यक्तिलाई हेरेको रहेछ अनि तलको टेक्निकल र लेगल ग्राउन्ड रहेछ त्यसमा नाम र काम सामाजिक मूल्य मान्यता भन्दा विपरीत भएमा बनेको रहेछ पहिलो दोस्रो के भनेछ त if the objective of purpose bank or financial institution is contrary to prevailing law तो खोल्न खोजेको बैंकको उद्देश्य प्रचलित कानुनको व्यवस्था भन्दा अलि फरक छ अलि नमिल्ने छ पूर्व स्वीकृति नदिने त्यस्तै सी मा के भन्यो भने त if the incorporation of purpose bank or financial institution does not seem to be technically appropriate प्राविधिक रूपमा मिल्ने नै छैन पूर्व स्वीकृति नदिने feasibility study is report shows that it is not feasible it is not healthy it is not competitive manner then also refused त्यस्तै
if the submitted documents are fully not complete, not fulfilled, completely not fulfilled, then त्यति बेला पनि रिफ्युज गर्दो रहेछ। त्यस्तै हेर्ने हो भने if the investment limit, share investment limit or ownership ratio has not been found to have been maintained as specified by NRB, राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम छैन, त्यो स्वामित्वको अनुपात लगानीको अनुपात मिलेकै छैन, दिँदैन पूर्व स्वीकृति। त्यस्तै if it is found to be inconsistent with the policy relating to incorporation of bank and financial institution and licensing policy issued by NRB, कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्थासँग पनि यो पर्पोज बैंकको व्यवस्थाहरू मिलेन, अनि लाइसेन्सिङ पोलिसी राष्ट्र बैंकको लाइसेन्सिङ पोलिसीसँग पनि मिलेन भने पनि नदिने। र अझै अर्को भनेको राष्ट्र बैंकले बेला बेलामा जे शर्त तोक्छ ती पनि पूरा गरेको छैन भने पनि पूर्व स्वीकृति नदिने। कस्तो कस्तो बेलामा बैंक स्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति नदिने व्यवस्था छ भन्यो भने के लेख्न पर्यो, यो स्लाइड लेख्न पर्यो, दफा 4 को 3 पनि लेख्न पर्यो, अनि दफा 7 पनि लेख्न पर्यो, यो स्लाइड अनि यो स्लाइड। अनि पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था के छ, कस्तो कस्तो अवस्थामा पूर्व स्वीकृति दिँदैन भन्यो भने पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था निम्न बमोजिम छ भनेर यो स्लाइड लेखिदिने, यहाँ छ नि हैन, अनि दिँदैन भन्यो भने यहाँबाट यो र यो। अनि त्यसैमा विदेशी जोइन्ट भेन्चर बैंकको पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था के छ, अनि के भयो भने पूर्व स्वीकृति दिँदैन भन्यो भने नदिने, सेम जोइन्ट भेन्चरको हकमा यो स्लाइडलाई थपिदिने। ठीक छ, यतिसम्म हेर्दाखेरि prior approval or incorporation of bank and financial institution related provisions are complete. ल यो पूर्व स्वीकृति र इन्कर्पोरेसन को व्यवस्था हामी यहाँबाट हेर्यौं र नदिने अवस्था पनि हेर्यौं। अब अर्को हेडिङ बनाउनु पर्यो, अर्को हेडिङ यो पनि कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। What are the provisions relating to capital allotment and transaction of bank and financial institution according to BAFIA 2073? म फेरि दोहोऱ्याएँ, अब यो टपिकलाई के हुन सक्छ त हेर्नु त। What are the provisions relating to capital allotment and transaction of bank and financial institutions according to BAFIA 2073? यदि यो क्वेशन आयो भने अब यसलाई लेख्दाखेरि हामी दफा 8 देखि 12 सम्म लेख्नु पर्दो रहेछ। के लेख्नु पर्छ त, समराइज गरिदिएको छ यहाँ, समराइज गरिदिएको छ इन सर्ट। अन्त each bank and financial institution should assign share manager, means securities. तो share manager भनेको के हो, securities or stock broker भनेको, and notice to NRB within 7 days of an agreement. सबै बैंकले के गर्नुपर्छ रे, securities assign गर्नुपर्छ रे, सम्झौता गर्नुपर्छ रे security कम्पनीसँग, अनि त्यसको जानकारी 7 दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्छ रे। आफैले शेयरको कारोबार गर्न पाउँदैन बैंक। दोस्रो point, the capital allotment of bank and financial institution is defined in this law as per following manner. पुँजी बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ यो कानुनले। कति कति बाँड्ने व्यवस्था गरेको छ त हेर्नु त। मिनिमम 30% for general public, minimum 51% for promoter, maximum 0.5% for staff. हो यसरी क्यापिटल एलोटमेन्ट को व्यवस्था गरिदिएको छ रे। त्यस्तै the bank and financial institutions bank and financial institutions to be incorporated in joint venture
JB मा हो भने with foreign bank and other foreign institutions or infrastructure development bank shall have to allot the share to general public as specified by NRB. तो JB बैंकले र पूर्वाधार विकास बैंकले जनरल पब्लिक को लागि कति छुट्याउनु पर्छ रे मिनिमम 30 भन्ने अरुलाई थियो नि त्यो पर्दैन राष्ट्र बैंकले जति भन्छ त्यति कसको हकमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र जोइन्ट भेन्चर बैंक अफ फरेन बैंक एब्रोड बैंक तिनीहरुको हकमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम एलोटमेन्ट गर्नुपर्छ रे अनि अर्को the higher position holders of bank and financial institutions and its subsidiary they shall not buy or sell securities while is in such position or until 1 year from the date of retirement. बैंक का ती सीईओ सञ्चालक भनेका ती उच्च पदाधिकारीहरूले त्यही बैंकमा काम गर्दा गर्दै अथवा जागिरबाट छोडेको 1 वर्ष भित्र त्यो सम्बन्धित बैंकको वा सब्सिडियरी बैंकको शेयर के गर्न पाउँदैनन् बाई अर सेल गर्न पाउँदैनन् स्टाफ शेयर मस्टली स्टाफ शेयर हो यसलाई रोक लगाइदिएछ त्यस्तै अर्को point यहाँ lockup period is defined to make the transaction of share capital such as to conversion of promoter share into public for up to 10 years of bank operation start भनेको बैंकले लाइसेन्स पाएर कारोबार गरेको 10 वर्षसम्म के गर्न पाइदैन नपाउने रोकेको रहेछ प्रमोटर शेयरलाई पब्लिक शेयरमा कन्भर्सन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको रहेछ भने to transaction of promoter share for up to 5 years of bank operation start it is restricted means lockup period दुईटा आयो एउटा कन्भर्सन को लागि 10 वर्ष नपाउने ट्रान्ज्याक्सन को लागि प्रमोटर शेयर को ट्रान्ज्याक्सन लाई 5 वर्ष नपाउने NRB approval is not necessary to make the transaction of promoter share if the number of share transaction is not exceed than 2% of total capital. बैंक को कुल पुँजी को 2% भन्दा बढी संस्थापक शेयर को कारोबार हो भने गर्नुपर्ने छ भने राष्ट्र बैंक को स्वीकृति लिनुपर्छ यदि 2% भन्दा बढी छैन भने राष्ट्र बैंक को अनुमति लिइरहनु पर्दैन यति समय हेर्दाखेरि the provisions relating to capital allotment and transaction अहिले के भनेका कुरा के रहेछन् भन्ने कुरा यो स्लाइड र यहाँबाट हामी हेरौं these are the major provision regarding capital allotment and transaction in BAFIA दुईटा स्लाइडबाट यहाँबाट अनि यहाँबाट यो capital allotment and transaction को विषयमा अब यो भएपछि अब अर्को विषयमा जाने provisions relating to share buyback अब यसलाई बुझ्नुस् एकछिन फेरि provisions relating to share buyback of bank and financial institution यसका व्यवस्था ऐनको दफा 13 हेरे हुन्छ दफा 13 मा छ अब के चीज के पोइन्ट मेजरली सम्झिने त हेर्नुस् है पहिला बुझ्नु bank and financial institutions are restricted to buy back their share capital पहिला त के बुझ्नु पर्यो बैंकहरुले आफ्नो बैंकको शेयर आफै खरिद गर्ने काम जुन बाइब्याक भनिन्छ त्यो गर्न नपाउने व्यवस्था छ बाइब्याक means purchasing or buying the share capital of own company नबिल बैंककै शेयर किन्यो भने that is share buyback सामान्यतया कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको शेयर आफै खरिद गर्न पाउँदैनन् कहाँ भन्दै छ यस्तो यो ऐनको दफा 13 को उपदफा 1 मा हेर्नु त त्यही भन्दै छ पाउँदैनन् बाइब्याक भनेको के हो बाइब्याक गर्न पाउने कि नपाउने यति कुरा दुईटा चीज बताए तेस्रो कुरा
Buyback is allowed if NRB approval is there. They can buy back with having approval from NRB up to prescribed by NRB by using reserve profit, by using their reserve profit. स्क्रिनमा छैन, स्क्रिनमा त्यहाँ लेखिदिएको छ कहाँ गएर हेर्नुस् भनेर, दफा 13 मा हेर्नुस् भनेको त्यहाँ के छ भने तपाईहरुलाई व्याख्या गर्दैछु। त्यहाँ यो ऐनको दफा 13 मा गएर हेर्नुस् भनेर स्क्रिनमा देखिया छ नि हैन। अरुको ऐनको समराइज गरेको भएर यहाँ समराइज गर्दिएको, यो समराइज हैन, तपाईहरुले आफै 13 मा गएर हेर्ने विषय छ। कन्टेन्ट के छ, मुख्य कुरा के हो यहाँ बुझाइदिन्छु। अरु तपाईहरुलाई समराइज गरेर छोटो पोइन्ट बनाइदिएको हो। यहाँ यसलाई छोटो बनाउनु पर्दैन, एउटै दफामा छ, एउटै दफामा भएकोलाई यहाँ डिस्प्ले गरिरहनु पर्दैन, तपाईहरु आफै हेर्ने हो। कुरा के छ म यहाँ बुझाइदिन्छु, व्याख्या गरिदिन्छु। मेजर कुरा के हो त्यो यहाँबाट बुझ्नुस्। शेयर बाइब्याकमा मैले तीनटा चीज बताएँ तपाईहरुलाई यति बेलासम्म। के बताएँ? शेयर बाइब्याक मीन्स buying or purchasing of share of own company, that is called share buyback. They make share buyback to downsize the total capital, to minimize the share capital or to decrease the share capital of company and to manage their share capital. यो किन र के हो भन्ने भयो। दोस्रो, according to BAFIA 2073 section 13(1), bank and financial institutions are restricted to share buyback. बैंकरले buyback गर्न पाउँदैनन् अरे। दोस्रो point। तेस्रो, they can buy back if NRB approval is there for buyback. They can buy back by obtaining approval from NRB by using their reserve profit. यो अर्को पोइन्ट भयो। चौथो पोइन्ट बताएँ तपाईहरुलाई। राष्ट्र बैंकले अनुमति लिएर राष्ट्र बैंकको रिजर्भ प्रफिटको रकमबाट बाइब्याक गर्न सकिन्छ। They can buy back by using the amount of reserve profit not exceed than 20% of general reserve fund. बाइब्याक गर्दा जनरल रिजर्भ फन्डमा भएको पैसा कति भन्दा बढी प्रयोग गर्न पाइदैन रे? 20%। यो अर्को पोइन्ट भयो। त्यस्तै to buy back share capital they must be in profit status. बाइब्याक गर्ने हो भने बैंकहरु कुन स्ट्याटसमा भएकै हुनु पर्दो रहेछ? नाफा कमाएको बेलामा मात्रै बाइब्याक गर्न सकिदो रहेछ। अझै अर्को पोइन्ट सम्झिनु। They can buy back their share capital within 6 months of NRB approval or within 1 year from the date of special resolution from general meeting. कहिले बाइब्याक गर्न पाइन्छ रहेछ? Within 6 months of NRB approval or 1 year of special resolution from general meeting. त्यति बेलासम्म बाइब्याक गर्नु पर्यो। कहाँबाट बाइब्याक गर्ने त? अर्को पोइन्ट। They can buy back share capital directly with stock market or with shareholders proportionally. कहाँबाट किन्ने छ? Directly with share market or with shareholders proportionally. कहिले किन्ने अघि भने कहाँबाट किन्ने? अब किनेपछि के गर्ने त? After buyback, it should be noticed to NRB within 30 days. After buyback, it should be noticed to NRB
the detail of buyback should be noticed to NRB within 30 days. And after 120 days of buyback, sorry, within 120 days, not after, within 120 days of buyback, all the buyback share capital should be deregistered. All the buyback share capital should be deregistered. कति दिनमा डिरेजिस्टर गर्नु पर्दो रहेछ 120 दिनभित्र किनेको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई कति दिनमा दिने 30 दिनभित्र बाइब्याक कहाँबाट गर्ने धितोपत्र बजारबाट वा सिधै शेयर धनीबाट कहिले बाइब्याक गर्ने राष्ट्र बैंकले हुन्छ किन भनेको 6 महिना भित्र अथवा साधारण सभाले एजेन्डा पास गरेको 1 वर्ष भित्र कुन पैसाले किन्ने रिजर्भ प्रॉफिटले अनि जनरल रिजर्भ फन्डको कति पैसासम्म खर्च गर्न पाइने 20% सम्म नाफा भएको अवस्थामा मात्रै किन्न पाइने किन्नको लागि कसको अनुमति चाहिने नेपाल राष्ट्र बैंकको कति किन्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बमोजिम तर इन जनरल कन्डिसन बाइब्याक इज रेस्ट्रिक्टेड यी जति पनि पोइन्टहरु बताए तपाईलाई these are the provisions relating to share buyback which are outlined by BAFIA 2073 in section 13 यस्ता कुरा कहाँ लेखिया रहेछ दफा 13 मा रहेछ 13 लाई मुख्य मुख्य पोइन्ट तपाईलाई बताइदिए 13 पढ्न सम्झिनलाई सजिलो बनाउनलाई हो यो चाहिँ शेयर बाइब्याक को व्यवस्था आइछ अब अर्को हेडिङ आयो provisions relating to board formation, qualification of directors, function, right and duties of directors. This is another topic. In general, the name of topic is Board of Director of Bank and Financial Institutions. बैंक को संचालक समिति सम्बन्धी व्यवस्था अब यहाँ एकछिन है यहाँ अब तपाईलाई अर्को स्लाइडबाट देखाउनु पर्यो फेरि यहाँ नेपाली आयो नेपाली त फेरि हामीलाई इंग्लिश चाहियो भन्नु भएको छ पर्यो चाहिँ कहाँ राखेको त ल संचालक समिति यो संचालक समिति आज छलफल गर्दा बल्ल आजको कोटा पुग्छ भोलि बाफिया सक्नुपर्छ आज यहाँसम्म पुगेन भने भोलि सकिदैन फेरि अब संचालक समितिको व्यवस्था भित्र के जान्ने त पहिला यो जान्ने board formation related provisions. What are the provisions relating to board formation of bank and financial institutions? यो क्वेशन हुन सक्छ यो भन्नु भने यी पोइन्टरलाई लेख्नु पर्छ and the constitution of board of directors at least 5 directors and not exceeding 7 directors in a board संचालक समितिमा कति जना हुँदा रहेछन् कम्तीमा 5 बढीमा 7 until the first annual general meeting the bank and financial institutions is held promoters shall appoint the directors and then FAGM and AGM appoint them एजीएम हुनुभन्दा अगाडि एफएजीएम छ भने एफएजीएम भन्दा अगाडि प्रमोटरले एफएजीएम भएपछि एफएजीएम ले अनि एफएजीएम पछाडी कसले एजीएम ले बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको डाइरेक्टरलाई एपोइन्ट गर्दो रहेछ द बोर्ड अफ डाइरेक्टर shall appoint at least one independent director from among the persons possessing qualification and experience तोके बमोजिमको योग्यता र अनुभव भएका
व्यक्तिलाई एकजना स्वतन्त्र सञ्चालक कसले नियुक्ति गर्दो रहेछ? सञ्चालक समितिले। The term of office of director shall be for maximum 4 years as provided for in article of association, and they may be eligible to be reappointed or renominated. केले तो के बमोजिम AOA article of association, provided that an independent director may be appointed for only one term of office. स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकाल को लागि मात्रै हुन्छ रे। अरु सञ्चालक नियमावलीमा जे व्यवस्था भएको छ त्यही बमोजिम हुन्छ रे। They can reappoint, they can renominate it. फेरि पनि हुन सक्छ। No more than one member of a family may become a director of any bank and financial institution at the same time. एउटै परिवारबाट एक भन्दा बढी व्यक्ति एउटै बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था रहेछ। A person cannot become a director in multiple bank and financial institutions at the same time, but this provision is not applicable for infrastructure development bank. Second last point ma anta, a person cannot become a director in multiple bank and financial institutions at the same time. यसमा थप कुरा के बुझ्नु पर्यो, but this provision is not applicable for infrastructure development bank. त्यति बेला चाहिँ पाउँछ, तर अरु बैंकमा चाहिँ एउटै व्यक्ति दुईटामा बस्न पाउँदैन। Constitutional position holders भनेको सांसदहरु, संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिहरु भनेको constitutional position holders and the member of parliament are not eligible for director. उनीहरु पनि डाइरेक्टर हुन पाउँदैनन्। त्यस्तै to be a director, to be a अर्को point सम्झिनुस् है, यहाँ थप दुई चारवटा थप हाल्दिन्छु। To be a director, they must complete 25 years age. कति वर्ष पूरा भएको हुनु पर्यो? 25. They must have complete 25 years. अझै अर्को point सम्झिनु। The chairperson, the convener of board of director, the convener of board of director is selected from among the directors. The convener of board of director is selected from among the directors. कसले छान्दो रहेछ अध्यक्ष? तिनै सञ्चालक मध्येबाट छान्ने छ अध्यक्ष एकजना बहुमतले। अनि अर्को, the convener means chairperson should take oath, oath शपथ भनेको। Chairperson should take oath from NRB and other directors should take oath from chairperson. अध्यक्षले कहाँबाट शपथ लिँदो रहेछ? राष्ट्र बैंकबाट। अरु सञ्चालकले कोबाट शपथ लिँदा रहेछन्? अध्यक्षबाट। After appointing as a director, they should provide their detailed information to bank and financial institution within 7 days. सञ्चालक नियुक्ति भएपछि कति दिन भित्र आफ्नो विवरण बैंकलाई दिनु पर्दो रहेछ सञ्चालकले? 7 दिन भित्र हो। कि मैले केही दुई तीनटा पोइन्ट पनि थप दिए यहाँ, दुई चारवटा पोइन्ट। यहाँ बा तपाईले स्क्रिनमा देखेको पोइन्टहरु र अहिले मैले भनेका विषयहरु। यो दफा कहाँबाट बनेको मैले? 14, 15 त्यस्तै 19 यिनीहरुबाट बनेको। यी पोइन्टहरु तपाईले यदि एक्जाममा सञ्चालक समितिको गठनको व्यवस्था के छ भन्यो भने यी स्क्रिनमा देखेका पोइन्ट पनि र अहिले मैले भनेका 4-5 वटा बुदा थप पनि भने नि हैन,
एज लिमिट 25 वर्ष कम्प्लिट हुनुपर्छ भने अथको कुरा बताएँ मैले, कहाँबाट शपथ लिने भनेर, आफ्नो पर्सनल डिटेल कति दिनभित्र दिने भन्ने कुरा पनि बताएँ, थप कुरा हैन। अनि कन्भेनर कसले छान्छ भन्ने कुरा पनि बताएँ। हु selected the convener means chairperson हो, यसलाई भनिदो रहेछ सञ्चालक समितिको गठन है त। एकैछिन यहाँ फोन आयो। हेलो के भयो? कति बेला? अहिले क्लास सकिएपछि त सुत्ने कि चेक गर्ने? अब ल ल ल केमा आउँछ? त्यही मेसेन्जरमा हालिदियो भने। मेसेन्जर छ? नै व्हाट्सएपमा हालिदिनु न, व्हाट्सएपमा यही नम्बर। ल ल यो सञ्चालक समितिको गठनको बारेमा सोध्यो भने यी पोइन्टहरू प्लस अघि थपिएका ती 4-5 वटा बुदाहरू लेख्नुपर्छ। अनि अर्को यसमा के पनि ख्याल गर्नु पर्यो भने व्हाट आर द फंक्शन, राइट एन्ड ड्युटीज अफ डाइरेक्टर्स और बोर्ड अफ डाइरेक्टर। सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार के हो भन्ने पनि इस्यु हुन सक्छ। यो त खुटखुट सार्दै भइहाल्छ। दफा 22 मा भएका पोइन्टहरू फंक्शन, राइट एन्ड ड्युटीज लेखिदिने हो सञ्चालक समितिको भने। अकाउन्टेबिलिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ डाइरेक्टर्स टुवर्ड बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन के हो भनेर सोध्दाखेरि यी 5 वटा पोइन्ट फेरि दफा 23 बाट लेखिदिनु पर्छ। 23 बाट दफा 22 फंक्शन, राइट एन्ड ड्युटीज अफ डाइरेक्टर, बोर्ड अफ डाइरेक्टर। दफा 23 रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी अफ डाइरेक्टर्स टुवर्ड बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स। यो त खुरुखुरु सार्दिने विषय भयो भने अर्को बोर्ड फर्मेसन चाहिँ के लेख्ने कुरा त बताएँ मैले अघि। तपाईले दफा 14 मात्रै लेख्दा 3-4 वटा बुदा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर बोर्ड फर्मेसनको क्वेशन आयो भने यी पोइन्टहरुलाई लेख्नुपर्छ भनेर यी पोइन्ट पनि बताएँ, प्लस मैले 3-4 वटा पनि थप दिएँ अघि हैन। हो यो सबै लेख्नुपर्छ सञ्चालक समितिको सम्बन्धमा। अब योग्यता अयोग्यता त दफा 16 र 17 हेर्दा हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टरको लागि 17 त 5 वटा, क को लागि मास्टर्स, ख को लागि मास्टर्स नेशनल लेभलको, अरुको लागि ब्याचलर, सी र डी को लागि, सी को लागि ब्याचलर, डी को लागि राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुन्छ। यता जेनरल डाइरेक्टरमा चाहिँ दफा 16 ले भनेको छ मास्टर्स गरेको नभए ब्याचलर प्लस 3 वर्षको अनुभव, त्यो पनि नभए 5 वर्षको अनुभव, माइक्रो फाइनेन्सलाई राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम। यो चाहिँ योग्यता हो। कहाँ रहेछ यो? 16-17 मा जुन तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। यति हेर्दाखेरि यो सञ्चालक समितिको गठन, काम कर्तव्य अधिकार, जवाफदेहिता उत्तरदायित्व र योग्यता यो सञ्चालक समितिको विषय भयो। आज हामी यो सञ्चालक समितिसम्म छलफल गर्छौं। बाँकी बाफियाका विषय भोलि हामी छलफल गर्छौं। ऐनको सञ्चालक समितिको सम्बन्धमा भएका व्यवस्थासम्म चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको बैठकको कुरा म भोलि बताउँछु, बैठक कसरी बस्छ भन्ने कुरा। ल बाफियाको मुख्य मेजर प्रोभिजन पनि हेर्यौं, विशेषता पनि हेर्यौं हैन। प्रायर एप्रुभलको कुरा पनि आयो, क्यापिटल एलोटमेन्टको कुरा पनि आयो, बोर्ड फर्मेसनको कुरा पनि आयो। त्यस्तै
बाफियाको अब्जेक्टिभ आयो, बाफियालाई किन इन्टिग्रेटेड ल भनिन्छ भन्ने पनि आयो। बोर्ड फर्मेसनको लास्टका एडिसनल पोइन्ट भन्नुभएको छ। मैले 4 वटा पोइन्ट बताएको थिएँ। थप के भनेको थिएँ? दे मस्ट बी कम्प्लिट देयर एज 25 इयर्स एउटा भनेको थिएँ। अर्को द कन्भेनर अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टर इज सेलेक्टेड फ्रम एमोङ द डाइरेक्टर्स भनेको थिएँ। अध्यक्ष कसले छान्ने भनेको। तेस्रो after appointing as a director, they should provide their details to bank and financial institution within 7 days भनेको थिएँ। अनि चौथो पोइन्ट के भनेको थिएँ थप, the chairperson of board of directors should take oath from Nepal Rashtra Bank and other directors take oath from chairperson भनेको थिएँ। यो थप 4 वटा पोइन्ट थप आउटलाइन पनि गरिदिएको थिएँ हैन त। ल ओके, थ्याङ्क यू, बाई बाई, गुड नाइट।